салом бинандагони арҷманд, ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ва дар 15 дақиқа мо бо ҳамкорон дар тоҷикистону прага шуморо бо хабарҳои рӯз шинос мекунем. имрӯз панҷшанбе 7 май аст. бо чанд мавзӯи асосии нашр шинос шавед. муштариони бонкҳои тоҷикистон мегӯянд гирифтани қарз осон, баргардониданаш мушкил аст. сабаб баланд шудани фоизи қарз аст. ягон мушкиле надоштум, ҳамаша вақт ба вақт мегардондум. ҳозир камакак чӣ бигӯям мушкили шудеста. Доналд Трамп раис ҷумҳури Амрико хушбин аст ки дар пайи гуфтугӯҳои бисёр хуб эҳтимоли созиши сулҳ бо Эрон наздик омадааст. намунаҳои маъруфу ошнои аржангу кошикориҳои биноҳои даврони шӯравии душанбе ҳам аз байн бурда мешаванд. ҳамин чиза мазаи ки мо ҳозир иштодагӣ, агар ино аккурат нагиред, ҳамуна бо ҷош бамонед, бо бисёр хуб мешавад. Доналд Трамп раис ҷумҳури Амрико шаби гузашта гуфт ки пас аз гуфтугӯҳои бисёр хуб дар 24 соати гузашта эҳтимоли даст ёфтан ба созиш бо Эрон барои поён додан ба ҷанг бисёр зиёд аст. Эрон гуфтааст ки пешниҳодҳои Амрикоро баррасӣ дорад ва посухашро тавассути Покистон, кишвари миёнҷӣ дар музокираҳои сулҳи байни Вашингтону Теҳрон ироа хоҳад кард. ҷузъиёти ахирро ҳамкорам Муъмина Аҳмадӣ гузориш медиҳад. ایران روزی چهارشنبه گفت که پیشنهاد نوی آمریکا را بررسی دارد. این خبر بعد آن نشر شد که برخی منبع‌ها در واشنگتن و تهران گفتند دو طرف سر یک یادداشت تفاهم درباره شرط‌های ختم جنگ به سازش نزدیک شدند. خبرگزاری ایرانی ایسنا به نقل قول از سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران گفت تهران پاسخ خود را توسط پاکستان می‌رساند که میزبان یک مذاکرات صلح بود و میانجیگری اساسی در بین دو طرف است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفت جنگ در صورت خاتمه می‌یابد که اگر ایران آن چیزی را باید بدهد که موافقه شده است. او تفصیلات نداده است. از این پیش منابع در پاکستان هم خبری رسانه‌های آمریکا درباره به ایران پیشنهاد شدن یادداشت تفاهم ختم جنگ را تصدیق کردند. منبع‌ها گفتند همزمان با یادداشت تفاهم موضوع باز کردن راه کشتی‌ها در تنگه هرمز، برداشته شدن تحریم‌های آمریکا و محدود کردن فعالیت اتمی تهران هم باید بررسی شود. یک منبع رویترز در پاکستان گفت ما به زودی به نتیجه می‌رسیم. خیلی نزدیک آمدیم، ولی مراجعت خبرنگار آژانسی به مقامات آمریکا و ایران برای شرح این خبرها به جواب مانده است. در همین حال واکنش بازارهای جهانی به خبرهای آخر احساس شد و نرخ نفت یک بار پایین آمد و امیدواری‌های را درباره به نظم آمدن بازار نفت و گاز جهان به میان آورد. پیش از شروع نزاع تخمیناً 20% نفت و گاز مایع توسط تنگه هرمز به بازارهای جهانی می رسید. در روز اولی حمله به ایران در روز 28 فوریه ایران این راه را بست. ماه اپریل امریکا راههای کشتی‌های ایرانی به بندرهای این کشور و از آن بیرون را بسته بود. در تاجیکستان سال‌هاست درباره بالا بودن فایز و بهره قرض بانک‌ها شکایت زیاد است. با گفته مشتریان گرفتن قرض آسان است، اما برگردانیدن آن بسیار مشکل، چون باید از آن پولی که گرفتی بسیار زیادتر برگردانی. سبب چیست که بانک‌های تاجیکستان با بهره پایان‌تری به مشتریانشان قرض نمی‌دهند تا کار آنها نیز حل شود، اقتصاد کشور هم پیشرفت کند؟ گزارش امیر صیف و علیشیر ظریفی در همین باره است. امید تیراندوز ساکن شهر دوشنبه از بانک بیشتر از 100,000 سومانی قرض گرفته ماشین خریده است تا با تکثیرانی زندگی را پیش برد. بهره و فایز قرضش 23% است که وادارش میکند شب و روز کار کند. پیش ягон мушкиле надоштум, ҳамаша вақт ба вақт мегардондум. ҳозир камакак чӣ бигӯям мушкили шудеста. Камакак вазминтар. бисёриҳо банкҳо фоизшон якам 23 ҳастанд ки банкҳои 2-3 фоиз фарқ мекунанд. умед мегӯяд ҳоло мардум аз қарзҳои бонкӣ метарсанд, зеро онҳо баланд ҳастанд ва дерӣ дар пардохташон метавонад касро аз молу манолаш маҳрум кунад. мошини худи ӯ ҳам дар гарави бонк аст.
баҳраи фоизи қарзҳо дар бонкҳои тиҷоратӣ ки нахостанд мавзӯъро шарҳ диҳанд, вобаста ба моҳлати баргардонидан шарту шароити дарёфти он ва собиқаи молии муштарӣ гуногун аст. масъалаи поён овардани дарсади қарзҳои бонкӣ 29 апрел дар ҷаласаи ҳукумати Тоҷикистон садо дод. Президент Эмомалӣ Раҳмон ба коҳиши фоизи қарзҳо ва дурусттар кардани муҳлати пардохт дастур дод. абдулла ашуров рӯзноманигор ва коршиноси иқтисодӣ мегӯяд, иҷрои ин талаб барои Тоҷикистон осон нест. аз сабаби он ки дар Тоҷикистон маблағҳои дарозмуддат мисли ширкатҳои суғурта, ширкатҳои нафақаи хусусӣ ки миллиардҳо долларе дошта бошанд ки мардум онро барои 20 сол 30 сол сармоягузорӣ кардааст, чунин маблағҳои дарозмуддат вуҷуд надорад. бинобар ин ҳамаи бисёри маблағҳо кӯтоҳмуддатанд. бинобар ин бонк мехоҳад дар муҳлати кӯтоҳ нисбатан бо фоизи баланд онро бидиҳад ва албатта ин сарбора мешавад сари мизоҷон. пас кардани дарсад ва дароз кардани муҳлати қарз мушкил аст, вале имконпазир нест, мегӯяд иқтисоддон Уктам Ҷумаев. аз нигоҳи ӯ ин кор ба омилҳои гуногун бастагӣ дорад, аз қабили вазъи умумии иқтисодӣ, рақобату шаффофият дар низоми бонкӣ ва меъёри бозтамвил ки бар асоси он бонки миллӣ ба дигар бонкҳо қарз медиҳад. از سبب اونه که کارخانه ها نه همیشه استوار کار و فعالیت میکنند، برای همین یکی از خط اساسی در اینجا ریسک‌های اساسی این نبودن نظام تامینات گرا. меъёри бозтамвил ки поину боло рафтани он ба дарсади қарзҳо таъсир мегузорад, ҳоло 7% аст. 2 сол пеш ин меъёр 10% буд. намояндагони бонки миллӣ то замони таҳияи гузориш мавзӯъро шарҳ надоданд. роҳбари ин ниҳод дар нишасти хабарии соли гузаштааш чунин посух дода буд. зиёда аз 36% буданд қарзҳо. ҳисоби фоизи қарзи миёна солҳои 2017 сар карда тамоили пастшавӣ доранд. ҳарчанд намояндагони бонки миллӣ аз раванди поин рафтани дарсади қарзҳо, дастрасӣ ба қарзҳои бонкӣ суҳбат мекунад, зиёд будани баҳраи қарзҳои бонкӣ ва мушкили дастрасӣ ба онҳо ҳамеша мояи нигаронии муштариён будааст. маълум нест вазъ дар солҳои наздик то куҷо тағйир мекунад. ба иттилои расмӣ соли гузашта бонкҳо ба аҳолӣ 30 миллиард сомонӣ қарз доданд, ки назар ба як сол пеш 22% зиёд будааст. аммо баландии баҳра ҳамону муштариёнро чун Умед Тирандозов нигарон боқӣ мегузорад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. русия ба дипломатҳои хориҷии муқими Киев гуфтааст барои тарки пойтахти Украина омода шаванд, чунки агар Украина ҷашни 9 майро халалдор кунад, ҳамлаҳои азимеро болои Киев ба роҳ мемонад. ҷанги Русия дар хоки Украина беш аз 4 сола аст давом дорад ва ҳамакнун на танҳо сарбозони рус, балки украинӣ ҳам аз таъминоти номуносиб шикоят мекунанд. аз ҷумла хешовандони сарбозони украинӣ ки дар наздикии Купянск хидмат мекунанд дар ин бора гуфтанд. тафсилот аз Тоҳири Сафар. дар аксҳое ки дар интернет паҳн шуданд, сарбозони украинӣ хаставу бениҳоят лоғар ба назар мерасанд. зери матлаби дар фейсбук ҳамсари яке аз ин сарбозон гуфтааст ки ӯ гоҳ аз гуруснагӣ беҳуш мешавад. сарбозони воҳиди низомии 14-уми Украина аз норасоии ғизо, об, бензин дар дидбонгоҳашон воқеъ дар Купянск хабар доданд. від січня місяця хлопці почали аз моҳи январ обу ғизои ин сарбозон тақрибан тамом шудааст. наворе дорам ки онҳо барфро об карда менӯшанд, дигарон оби боронро ҷамъ мекунанд. мо ба вазорати дифоъ ва телефонҳои боварӣ занг задем, аммо касе ҷавоб надод. збирають. це ж ми дзвонили в Міноборони. хешовандони сарбозони дигар низ гуфтанд ки барои гирифтани иттилоъ ва кӯмак ба фармондиҳон муроҷиат карданд, вале посухе нагирифтанд. бар тибқи баъзе гузоришҳо сарбозон гуфтанд ки ҳатто 2 ҳафта беғизо мондаанд. шавҳари ман гуфт ки онҳо нав хӯрок хӯрданд. маълум аст ки норасоии дарозмуддати ғизо меъдаашонро хушк кардааст. беобӣ мушкили дигар аст. пойҳояшон сахт дард мекунад, чунки муддати дароз об надоштанд. об умуман набуд.
قصه های گرسنگی کشیدن سربازان در خط اول جبهه بسیاری از اوکراینی ها را نگران کرد و در نهایت توجه فرماندهانشان را به خود کشید. روز 24 اپریل یک گنرال اوکراینی رتبه فرمانده واحد 14 را پست کرد. جانشین او پالکونیک تراس ماکسیموف به سربازان این واحد نظامی چنین گفت: میخواهم به فرمانده قسم حربی یادرس کنم که شما نباید خاموش باشید و چیزی را پنهان کنید. اگر یگان مشکلی داشته باشید بی‌واسطه به من زنگ زنید. در پایتخت تاجیکستان که ساختمان بیناهای استقامتی با صورت بلند ادامه دارد، هنرمندان و معماران را یک چیز نگران کرده است: از بین رفتن آثار زیبای در روی بیناهای پیشینه که ارزش هنری و فرهنگی دارند. آن هم کاشیکاری و ارژنگ‌هایی است که در زمان شوروی ساخته شده بودند و نمونه از آثار معماری ملی دانسته می‌شدند. گزارش را در این باره خبرگزاری فرانس پرس آماده کرده است و آن را علیشیر ظریفی تقدیم می‌کند. یکی از کاشیکاری‌ها و ارژنگ در بیناهای زمان شوروی در شهر دوشنبه اهمیت خواندن کتاب و علم و دانش را انعکاس کرده است، چیزی که شکایت از بی‌اهمیتی به آنها در تاجیکستان زیاد است. اینجا بینای دیگری در پایتخت تاجیکستان است. دستاوردهای زمان شوروی را نشان می‌دهد، شاعران و دانشمندان تاجیک را هم. شاید تا چند وقت دیگر این کاشیکاری‌ها را دیگر نبینید، زیرا این بینای قدیمی را ویران می‌کنند و به جای آن بلند آشیانه می‌سازند. ساکنانش می‌گویند کاش این کاشیکاری‌ها را یک نو نگه می‌داشتند. همین چیزا مزایی که موضوع رشتودگی اگر اینا اکورات نگیرید همینه دیمانتاژ کنید با همون فسادی که همینجا میشد امارات همونه با جوش بمانید با بسیار خوب میشد. ظاهراً این خواهش او اجرا نمی‌شود، زیرا قرار است در اینجا یک بینای نوی استقامتی قد بیافروزد و نشانی از کاشیکاری هم در آن نباشد. در 10 ساله اخیر آسیای مرکزی به حفظ میراث شوروی خود توجه زیادی نکرده است. یادگاری‌های معماری و هنری از جمله کاشیکاری‌ها، دیوارنگاره‌ها و پیکره‌ها با سرعت ویران کرده می‌شوند. مسئله کلان همین کاشیکاری ها در بیناهای استقامتی هستند. میدانید که حالا در ما شهرسازی در اوج است. مشکل آن است که کندن ارژنگ و در دیگر جای چسباندن آنها امکان ناپذیر است. حالا شکایت معماران و فرهنگیان تاجیکستان این است که هر بینای کهنه را که به نقشه نوی شهرسازی موافقت نکند از بین میبرند و به جای آن بینای دیگری میسازند و تاریخ گذشته را از بین میبرند. نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای آسیای مرکزی عین کار ادامه دارد. 5 کشور سابق شوروی 35 سال پیش صاحب استقلال شدند و از آن زمان بعد سیمای شهرهای آنها به یک آمیخته بینظمی بیناهای بلندآشیانه نو، نئوکلاسیسم دوران استالین، کلبه‌های ویران و ساختمان‌های ناتمام تبدیل یافته است، از جمله در قرقیزستان. هدف بسیاری از کاشیکاری‌های زمان شوروی رسانیدن یک ایدئولوژی بود. دعوت به چیزی بود، ولی مهم ارزش هنری آنهاست. از این کاشیکاری‌ها انسان احساس هنر، هماهنگی و در عموم احساس زیبایی می‌گیرد. خبرگزاری فرانس پرس میگوید این بازسازی‌های معماری با انگیزه‌های ایدئولوژی صورت می‌گیرد تا برای عقیده‌های باقی مانده شوروی جای نگذارد. رهبران کشورهای منطقه که همه قدرت را به دست گرفتند، خود را بنیادگذاران دوران نو معرفی می‌کنند و میراث خود را با رمزهای نو قدرت استوار می‌سازند. و یک خبر: یک زن 37 ساله ساکن جماعت ووروخ اسفره را برای به خودکشی رسانیدن همسری برادرش به 4 سال زندان محکوم کردند. در قرار دادگاه آمده است این زن نسبت همسری برادرش مناسبت دغلانه نشان داده او را منتظم تحقیر میکرد و شأن و اعتبارش را در نزد دیگر اعضای عائله پست میزد. زنی محکوم شده اتهام اعلان شده را در دادگاه رد کرده خود را بیگناه گفته است، اما دادگاه شهر اسفره میگوید سنجش تلفنی زنی فوتیده نشان داد که او از مناسبت بدی خواهرش به شوهرش شکایت کرده بوده است. در اساس قرار دادگاه زنی محکوم شده 4 سال زندان را در زندان نظامش عمومی سپری خواهد کرد. این بار اول نیست که زنها در پی مناسبت بدی خوشدامن یا دیگر اعضای عائله شوهر قصد جان خود میکنند.
و بینندگان ارجمند 15 دقیقه‌ای که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان میتوانید به سامانه رادیوی آزادی وارد شوید. همچنین مطالب نوی ما را از اینستاگرام و تلگرام پیگیری کنید. خداحافظ.